is just 42%. Islamic Help is committed to providing girls and women living in difficult circumstances with educational opportunities. For just £10 a month, you can give those opportunities. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Call 0121 446 5682 or visit IslamicHelp.org.uk. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور برے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک ان پر عمل نہ ہو اور زبان سے نہ کہا جائے۔ بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ امتیاز سیٹلائٹ کی فخریہ پیشکش، ڈش اینٹینا کے بغیر دنیا بھر کے تمام چینلز فری دیکھیں اور اپنے من پسند پروگرامز کو ریکارڈ بھی کریں۔ بیسٹ ان آئی پی ٹی وی ورلڈ۔ مزید تفصیلات کے لیے آئی بی گروپ آف کمپنیز گریس۔ دنیا بھر میں دل جیتنے کے بعد مہران اچار اب آپ کے شہر میں۔ مہران اچار چٹکیلا پن۔ ایکسپریس منی کالنگ کارڈ، مہنگائی کے اس دور میں سستے منٹوں کے ساتھ۔ پاکستان 156 منٹس۔ براہ رابطہ امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز یونان۔ ایکسپریس منی کالنگ کارڈ، مہنگائی کے اس دور میں سستے منٹوں کے ساتھ۔ پاکستان 156 منٹس۔ براہ رابطہ آئی بی گروپ آف کمپنیز گریس۔ مہران آپ کی خوشیوں کو بنائے اور میٹھا۔ مہران کی میٹھی رینج، کھیر مکس فرنی اور شیر خورما، مزیدار میٹھا اعلیٰ معیار کے ساتھ۔ مہران، دی کمپلیٹ کوکنگ ایکسپیرینس۔ اسمارٹ فونز کی دنیا میں ایک نیا نام، آئی بیز فون اینڈ ٹیبلیٹ۔ نئے سال کا نیا تحفہ، نہایت ہی مناسب قیمت۔ 2G 3G موبائلز اینڈ ٹیبلیٹ، انٹرنیٹ اور اسکائپ ویڈیو کال کے لیے موزوں ترین۔ آئی بی گروپ آف کمپنیز، آئی بیز موبائلز اینڈ ٹیبلیٹ۔ امتیاز ٹریول، صاف ستھرا ماحول، بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ سٹاف کے ساتھ، بااعتماد نام بااعتماد کام۔ امتیاز ٹریول۔ صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں۔ آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت۔ امتیاز ٹریول، اے نیم آف کوالٹی۔ تراشے گئے ہیں وہ ہاتھ فرصت سے، کہتے ہیں جن کی محنت میں نفاست جھلکتی ہے۔ خوشبوؤں کو بکھیرے ایک نئی دنیا میں
ہر فن کو اتنی چاہت سے کرتی ہے، ہر کھانے میں اس کے ہے لذت مہران کی، یوں ہی وہ سب کے دلوں پر راج کرتی ہے، مہران ہنر دلوں پر راج کرنے کا۔ اب مہران مسالہ کے ہر ڈبہ میں 2 کی جگہ حاصل کریں 3 پیکٹس۔ براہ رابطہ یونان، امتیاز اینڈ برادرز گروپ آف کمپنیز۔ آئی بی گروپ آف کمپنیز کی طرف سے ایک اور شاندار اور خوبصورت شاخ کا اضافہ، سمیر گروپ موبائلز اینڈ ٹیبلٹس۔ زینونوس امونیا میں اب آپ خرید سکتے ہیں نیو برانڈز کے ٹیبلٹس اور اعلیٰ کوالٹیز کے موبائل فونز۔ آج ہی آئیں اور بہت ہی مناسب قیمتوں پر حاصل کریں اپنی من پسند کے موبائل فونز اور ٹیبلٹس۔ سہولت میں ہمیشہ ایک قدم آگے، آئی بی گروپ آف کمپنیز گریس۔ سامر گروپ موبائل اینڈ ٹیبلٹ۔ ورلڈ وائڈ برانڈز کے 2G، 3G، 4G اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس ہمارے پاس دستیاب ہیں۔ مہنگائی کے خلاف اعلان جنگ، اعلیٰ کوالٹی اور 1 سال کی وارنٹی کے ساتھ حیران کن مناسب دام۔ براہ رابطہ آئی بی گروپ آف کمپنیز گریس۔ Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. اب آپ اپنے موبائل، کمپیوٹر، ٹیبلٹ، آئی پیڈ اور آئی فون میں زوائپر سافٹ ویئر انسٹال کر کے دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے کہیں بھی بات کر سکتے ہیں۔ اپنے موبائل کے ایپ سٹور یا گوگل پلے سٹور میں زوائپر لکھ کر تلاش کریں، زوائپر انسٹال کر کے اوپن کریں، دائیں سائڈ پر اوپر کونے میں لکھے کنفرم کو پریس کرنے کے بعد اکاؤنٹ پریس کریں اور ساتھ ہی سپ پریس کر دیں۔ اکاؤنٹ نیم پر پریس کر کے اکاؤنٹ نیم منتخب کریں۔ اگلا پیج انسر ہوسٹ یوریکا کھلتے ہی آپ sip.springtel.com لکھیں، اپنے کارڈ سلام پاکستان یا بلا بلا کی پن، یوزر نیم اور پاسورڈ دونوں میں لکھیں اور آخر میں سیو کر لیں۔ لیجئے ناظرین، اب آپ دنیا بھر میں کہیں بھی کال کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ تکبیر ٹی وی کے پروگرام بزم تکبیر یونان سے میں ہوں الحاج محمد بشیر شاد۔ اس بزم تکبیر میں ہم ہر جمعہ 6 سے 7 بجے تک آپ کو یہاں کی مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور معاشرتی حالات جو ہے وہ آپ تک پہنچانے میں کوشاں ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا، لیکن آج کا جو مسئلہ ہے اس پروگرام کا، اس میں بہت ساری چیزیں ہم شامل حال کرتے، لیکن افسوس تو یہ ہے جن کو بلاتے رہے وہ ہمارے پاس نہیں پہنچ سکے۔ یہاں کے بہت ہی اچھے پیرائے میں کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ دنیا جہان سے بہت دور ان باتوں سے بھاگتے ہیں، لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک کو یکجہتی کے اس مالا میں پرو دیں کہ جس میں وہ اخوت و مساوات اور بھائی چارے کا سبق ایک دوسرے سے سیکھ سکیں۔ یہاں کی گرتی ہوئی معاشیات میں یہ ایک بہت بڑا ایک پرابلم جو ہمیں کریٹ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو پہلے بہت سارے اچھے کاروبار یہاں میسر تھے، ان کو کاروباری صلاحیتوں کی بنا پر بھی رکھا جاتا تھا اور ان کو مزدوروں کو بھی یہاں اس لیے رکھا جاتا کہ ان کی کھپت تھی۔ آج کے اس دور میں جہاں کے معیشت جو ہے بہت زیادہ گر چکی ہے، یقیناً بہت سے لوگ اپنے ان امپلائمنٹ یعنی بے روزگاری کے دفتر میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو روزگار مہیا نہیں ہوتا، اور یہ معیشت جو ہے گرتی ہوئی اتنی گر چکی ہے کہ سمجھ لیں کہ آپ 27.5% جو ہے وہ نیچے چلے گئی ہے، پہلے 26% تھی، اور یہ اعداد و شمار جو ہے جو کہ خبروں میں بھی آپ نے سنے، ان میں یہ بہت بڑی ایک ہمارے ساتھ ہرڈل بن گئی ہے، ایک رکاوٹ ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کہ یہاں موجود ہے اس کو کہیں نہ کہیں کام ملے۔ اسی طرح اسی کام کی مناسبت سے ہم نے آپ کو
ख़बरों की जानिब ले जाना है तो यकीनन ख़बरों में ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये मौजूद होंगी। आइए तो पहले ख़बरें सुनते हैं और ख़बरों के बाद हम आपको और एक मरहले की जानिब लेके चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। यूनान में इस हफ्ते की खबरों के साथ मैं हूं सैयद शाहिद मकसूद। सरकारी दौरे पर आए जर्मन सदर गूक की यूनानी शहरियों से माजरत। दूसरी जंग अजीम में यानेना के रहायशियों पर किए गए नाजी मुजालिम पर शर्मिंदा हैं। शुमाल मगरबी यूनान के एक गांव लीगिया आदेश का दौरा करते हुए जर्मन सदर यू केम गूक ने सरकारी तौर पर यूनानी शहरियों से माजरत की जिन पर मजालिम ढाए गए और दूसरे यूनानी इलाकों के अलावा इस गांव के 96 रिहायशियों पर से 92 पर जुल्म की इंतहा करके इन्हें ख़त्म कर दिया गया। जर्मन नाज़ी हुकूमत ने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की और इनके मजालिम को महसूस करते हुए शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जबर व तशद्दुद से मजालिम ढाए गए इनके लवाहिकीन से माज़रत ख़्वाह हैं। यूनान में मोतसबाना रवैये के खिलाफ सख्त कानून की अशद ज़रूरत। नया तरमीम शुदा कानून यूरोपियन यूनियन के मुसावी और अखलाकी इक़दार पर मबनी होना चाहिए। नस्ल परस्ती के खिलाफ एक बिल पेश किया गया जो मंजूर ना हो सका। यूनान में मोतसबाना रवैये के खिलाफ नए कानून की अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है जिसे कानून साजी से पहले यूरोपियन यूनियन के इंसानी हकूक़ के मुसावी होना चाहिए और इसमें इखलाकी इक़दार को मलहूज़ खातिर रखना भी अशद ज़रूरी है। हकीकत तो यह है कि यूनान में मोतसबाना रवैये कौमी, मजहबी, सकाफ़ती, रंगो नस्ल और तशद्दुद पसंद ग्रुप्स की वजह से फैल रहे हैं और इस मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ अदम बर्दाश्त का मादा मफकूद होता नज़र आ रहा है। इस सिलसिले में दर्ज झेल 3 बड़े मुहरकात सामने आते हैं जिनमें मनफी रवैये जो ग्रुप्स के खुद साख्ता हैं। इन रवैयों में मेम्बरान का अमल दखल नहीं बल्कि आला सतही अहकामात की पाबंदी करनी होती है। ये आदात व तवार का नतीजा नहीं जो माशरे में फैलता जा रहा है बल्कि मोतसबाना रवैये हैं। यूनानी कानून साज अदारे को अपनी मुल्की साख को बेहतर बनाने के लिए यकीनन ऐसा कानून पास करना होगा जिसकी बिना पर मोतसबाना रवैयों की बेहकुनी हो और दुनिया के दूसरे ममालिक बिलखसूस यूरोपियन यूनियन के मुसावी न सिर्फ कानून साजी करनी होगी बल्कि इस कानून पर अमल पैरा भी होना होगा। तमाम हमवतन पाकिस्तानियों को मुत्तला किया जाता है कि सफारतखाना पाकिस्तान एथेंस ने यौम पाकिस्तान को शायान शान तरीके से मनाने के लिए 23 मार्च 2014 बरोज़ इतवार 11 बजे म्यूनसिपल हॉल बुखाकी 15 स्ट्रीट रैंदी में एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया है जिसमें जनाब डॉक्टर सईद खान मोहम्मद सफ़ीर पाकिस्तान परचम कुशाई करेंगे। तकरीब के अख्ताम पर हाज़रीन के लिए ज़ोराने का इंतज़ाम भी किया गया है। तमाम हम वतनों को इस पुरवकार तकरीब में शमूलियत की दावत दी जाती है। यूरोपियन यूनियन में भी ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। EFRG की रिपोर्ट। ख़वातीन को जिनसी ज़्यादती, जिस्मानी तशद्दुद और नफ्सियाती दबाव का सामना है। 42,000 ख़वातीन से इंटरव्यूज़। यूरोपियन यूनियन की बुनियादी हकूक़ की एजेंसी EFRG के मुताबिक बुध के रोज़ इस रिपोर्ट का इजरा किया गया जबकि 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन ममालिक में रहने वाली हर तीसरी औरत को जिनसी ज़्यादती, जिस्मानी तशद्दुद और नफ्सियाती दबाव का सामना है। घर में भी औरतें महफूज नहीं और ना ही सड़कों पर दफातर में इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बुनियादी हकूक़ के इदारे FRA ने यूनियन की रुकन तमाम रियासतों से आदाद शुमार इकट्ठे किए हैं और इस सिलसिले में 42,000 ख़वातीन से इंटरव्यूज़ लिए गए। रिपोर्ट तैयार करने वाली एजेंसी के सरबराह मोर्टन किचरोम ने ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में अपने एक बयान में कहा कि यूरोप भर में ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ जो नारवा सलूक किया जाता है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जहाँ यूरोपियन यूनियन की ख़वातीन परेशानियों में मुब्तला हैं इसी तरह एशियाई औरतें भी बहुत सारी परेशानियों में घिरी हुई हैं और इन्हें लातादाद दुश्वारियों का सामना है। बेरोज़गारी के दफ्तर ओइद से सिर्फ 16.4% अफराद बेरोज़गारी अलाउंस हासिल कर सके। यूनानी दफ्तर रोज़गार ओइद ने बेरोज़गार अफराद की तफसील में 10,62,509 अफराद के बेरोज़गार होने का जिक्र किया है और इनमें से सिर्फ 17,04,178 यानी 16.4% को बेरोज़गारी अलाउंस मिल सका। ये तफसील जनवरी 2014 तक की है। दफ्तर रोज़गार ओइद के मुताबिक 8,53,659 अफराद जो कि रोज़गार की तलाश में रजिस्टर किए गए थे
جن میں سے 4,23,025 یعنی 49.5% افراد 1 سال سے بے روزگار تھے، جن میں خواتین 58.44% اور مرد 41.56% ہیں۔ ان اعداد و شمار کو دفتر روزگار نے شائع کیا، جن میں 30 سے 54 سال کے بے روزگار 5,37,199 یعنی 62.86% ہیں، 30 سال سے کم 25.41% اور 55 سال سے زائد عمر کے 11.74% ہیں۔ مزید بتایا گیا کہ جنوری میں یونانی شہری 7,96,780 یعنی 93.19% بے روزگاری کے زمرے میں رجسٹرڈ کیے گئے تھے، جو کہ دوسری یورپین ممالک سے بہت زیادہ ہیں۔ امتیاز عالم جعفری کے والد مرحوم و مغفور کی روح کے ایصال ثواب کے لیے محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ روحانی محفل مرکز مہریہ نصیریہ ٹرسٹ آیونار گیرو میں 22 مارچ بعد از نماز عصر منعقد ہوگی۔ مریدین گولڈا شریف سیاسی و سماجی مذہبی شخصیات سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین اور مہریہ نصیریہ ٹرسٹ یونان کے صدر امتیاز عالم جعفری کے والد محترم سرفراز عالم جعفری کی روح کے ایصال ثواب کے لیے روحانی محفل 22 مارچ بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب تا عشاء مرکز مہریہ نصیریہ ٹرسٹ آیونار گیرو مکونیتیکا گلی واسلیکو کوستا دینو 62 میں منعقد کی جائے گی، جس میں قرآن خوانی کے علاوہ مرحوم و مغفور سرفراز عالم جعفری کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ اہل اسلام سے شرکت کی بھرپور اپیل کی جاتی ہے۔ سفارتخانہ پاکستان کا کمرشل ونگ پاکستانی کاروباری برادری کے لیے ہمہ وقت تیار۔ امتیاز گروپ آف کمپنیز کے ایکسپریس میڈیا گروپ، جس میں تکبیر ٹی وی کے پروگرام، بزم تکبیر کے پروڈیوسر ناصر جسوکی، کیمرامین فیصل ندیم اور الحاج محمد بشیر شاد، چیف ایڈیٹر ویکلی ایکسپریس نیوز انٹرنیشنل و ڈائریکٹر بزم تکبیر نے ایک ایسا انٹرویو کیا جو یونان میں 500 کے قریب پاکستانی دکانداروں کے لیے ایک الگ حیثیت کا حامل ہے۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر فاصف خورشید کمرشل سیکرٹری سفارتخانہ پاکستان نے انتہائی اچھے پیرائے میں کاروباری شخصیات کو بھرپور پیغام دیا ہے۔ اس انٹرویو کو آپ ویکلی ایکسپریس نیوز انٹرنیشنل میں تفصیلاً 20 مارچ 2014 کے اخبار میں پڑھ سکتے ہیں۔ یونان میں پاکستان بزنس کونسل کو فعال کرنے کے لیے ہم قدم قدم کاروباری شخصیات کے ساتھ ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کمرشل سیکشن سفارتخانہ پاکستان تاجرین کے ساتھ ایک رابطہ کا کام کرنے کے لیے تہیہ کر چکا ہے۔ فلو وائرس کی وجہ سے اموات میں اضافہ، 80 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ فلو وائرس کے متعلق تشخیص، انتباہ اور کنٹرول کرنے والی یونانی ادارے نے فلو وائرس کے خطرے کے تحت سب کو محتاط کیا ہے کہ بر وقت اس کا علاج کروائیں، کیونکہ ابھی تک 80 افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں اور مزید 63 افراد ICUS میں زیر علاج ہیں۔ 211 افراد کی تشخیص کی گئی ہے۔ کیپنو ادارہ برابر انتباہ کر رہا ہے کہ ایسے فلو وائرس میں مبتلا ہونے والے ابتدا ہی سے اپنا چیک اپ کروا لیں، بصورت دیگر زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں اس ہفتے تک کی خبریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ معزز ناظرین، آپ نے خبریں سنی تو وہی چیز جو کہ میں نے بتائی ہے کہ یہاں بے روزگاری کا عنصر اتنا زیادہ ہو گیا ہے جس کی بنا پہ بہت ساری مشکلات جو ہیں شامل حال ہو رہی ہیں۔ نہ صرف مزدوروں کو بلکہ وہ دکاندار جو کہ یہاں پہ اپنے کاروبار کو وسیع کرنا چاہتے ہیں وہ وسیع سے وسیع تر نہیں کر سکے۔ کاروباری صلاحیتیں بہت زیادہ گر چکی ہیں اور ان کی وجہ سے پریشانیاں لاحق ہیں۔ اگر کسی نے کوئی دکان کھولی ہے تو اس نے پھر اسی طرح دوسروں نے بھی بھیڑ چال کی طرح وہی دکانیں کھولنی شروع ہو گئیں، اور اسی طرح وہ کیٹیگری پر مسلط نہ ہو سکے جس کی بنا پر کچھ ہم کہہ سکے کہ یہ کیٹیگری 10 دکانیں کھول لیں، منی مارکیٹ 10 کھول لیں کارپٹس کی، 10 کھول لیں کسی اور چیز کی، 2-3 جو ہے وہ ریسٹورنٹ کھول لیں، تو یہ درجہ بندی جو ہے اس کو شروع دن سے کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ اور یہاں پاکستان بزنس کاؤنسل جو کہ 2005 میں بنی تھی اور اس کو اس وقت کے وزیر اعظم نے آ کر یہاں
लाइसेंस एक किस्म का दिया कि हाँ भाई आप जो है एम्बेसी के साथ यकीनन मिलकर ये इसको फ़ाल करें। लेकिन गिरता हुआ वो गोशवारा आज इस मुकाम पे पहुंच गया है कि दुकानदार जो हैं वो बहुत मजबूर हो चुके हैं और दुकानें बंद करके वो ये सोच रहे हैं कि हम किस तरह जो है टैक्सेस पे करेंगे, किस तरह तेवे देंगे। और ये हालात जो है हमें मद्देनज़र रखते हुए इस बात की जानब ले चले हैं कि फिर से अगर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को तमाम जितने यहाँ के 500 दुकानदार मौजूद हैं उनसे मिलकर अगर फिर से फ़आल किया जाए तो मुमकिन है एम्बेसी पाकिस्तान का कमर्शियल विंग हमारे साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो कि हमें क्रिएट हैं कारोबार में, उनको मुमकिन है राह रास्त पे ला चुके और उनकी आरा से मुमकिन है हम कैटेगरी बना सकें। उन्हीं की आरा से मुमकिन है एक अच्छी जो है पाकिस्तान बिजनेस बार के मार्ज वजूद में आए और फिर उसका एक दफ्तर हो और उस दफ्तर में बैठकर हर एक की रसाई हो, हर एक की परेशानी जो है उसको मद्देनज़र रखा जाए। तो ये था आज का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का एक पैगाम जो कि अभी आप थोड़ी देर में हमारे कमर्शियल सेक्रेटरी डॉक्टर वासिफ खुर्शीद साहब से भी जो कि हमने किया वो भी सुनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उसके साथ साथ आप ये कोशिश होंगे कि उनकी आरा को मद्देनज़र रखते हुए अपना मुस्तकबिल जो है उसको संवारें। एक और हालत जो कि हमारे सामने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट खड़ी कर रखी है जिसने वो ये है कि इल्ज़ामात एक दूसरे पे चलते हैं और इल्ज़ामात के लिए दूसरों को अगर बुलाया जाए तो वो वहाँ पर नहीं बर वक्त पहुँच सकते, तो वो कशीदगी और बढ़ती चली जाती है और हत्ता कि एक मुकाम ऐसा आ जाता है कि आदमी जो है वो अपनी ही बरादरी में ख़ुद को नुमायां हैसियत हासिल नहीं वो कर सकता बल्कि और गिरावट उसमें आ जाती है। और टेबल टॉक जो कि जिसका तयन हम करते हैं यहाँ बस में तकबीर में, अगर उनमें बर वक्त टेबल टॉक जो है सबके सामने खुल के की जाए और आवाम को कोई अच्छा नतीजा उसका दिया जाए तो यकीनन उसका खातर खा कोई ना कोई अच्छा नतीजा निकलेगा और उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी यहाँ की बरादरी जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सकेगी। तो आप कोशिश करें कि अगर कोई ऐसे मसाइल आपके सामने दरपेश हैं और ख़ास कर पाकिस्तान कम्युनिटी में जो कि वहाँ के आला सतही लोग हैं उनको मिल बैठ कर एक लाया अमल तैयार करना होगा कि आया वो अपने ख़जानची, आया वो अपनी ऑडिट टीम, आए वो अपने दूसरे जितने मेम्बरान हैं उनको यकजा करके कोई ऐसा लाया अमल तैयार कर सकते हैं जो कि मुल्क व कौम के लिए वक़ार और इज़्ज़त का बर वक्त एक सबूत पेश हो। और किसी भी तरह अगर किसी को किसी पर इल्ज़ाम लगाया जाए तो उसकी बेखनी के लिए उनको आना चाहिए। आज हम इस स्टूडियो में बहुत सारे लोगों को जो है तमन्ना किए हुए थे, मुंतज़र थे, लेकिन उनके ना आने पर हमें सदा अफसोस इस बात का है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। अब रही अफवाहें, तो अफवाहें इतनी बाहर निकलती हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि किचन में बैठकर ये अफवाहें घर के रास्ते से बाहर आ जाती हैं और दूसरे दिन इमिग्रेशन खुल जाती है। ये भी अफसोस का मकाम है। और इसके साथ बहुत सारे कवानीन ऐसे निकलते हैं कि जिनको लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करके और फिर उनसे फ़ायदा इस तरह लेते हैं कि वो दूसरे जो है परेशान हो जाते हैं। अब बूढ़ों का कानून देख लें, हमारे सामने है कि 80 से 90% एक बूढ़ा आदमी जो है अपाहिज है और गवर्नमेंट ने अगर ये उनको सहूलत दे रखी है कि वो अपनी हिफाजत के लिए किसी शख्स को अपने ऊपर जो है रख सकते हैं और उसका ईका पे होता है बाकायदा और उसको फौरी तौर पर एक इज़्ज़त मिल जाती है, ये कि उसको पेपर जो है मिल जाते हैं, उसका स्टिकर आ जाता है। तो इसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए इस बात को। और यूं बात फैलती फैलती यहाँ तक पहुँच जाती है कि भाई ये तो कानून बड़ा अच्छा निकला है और वो लोग जो कि एजेंट हजरात इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक और मरहला जो कि ये है
کہ جب آپ اپنے کاغذات کسی وکیل کو دیتے ہیں تو خدا را یہ دیکھ لیا کریں کہ آیا وکیل کو دینے سے پہلے وہ کاغذات جو ہیں کسی سرکولر کے تحت آتے ہیں یا نہیں آتے، یا وکیل کو آپ نے پیسے دے کے اور اس کے بعد اپنی جیب خالی کو پھر سے ٹٹولنا ہے کہ ہم کیا کریں، تو اس کا سد باب بھی آپ کو خود ہی کرنا ہوگا۔ آپ کو زبان یہاں کی آنی چاہیے، آپ کو قوانین پر عمل کرنا چاہیے۔ سڑک پہ جب آپ موٹر سائیکل یا گاڑی لے کے نکل آتے ہیں تو اس وقت آپ اس قوانین کو اس پر عمل پیرا نہیں کرتے، اور ڈپلومہ آپ کے پاس نہیں ہوتا یا کاغذات جو کہ حقیقی طور پر آپ کے سفر میں ہونے چاہیے اگر وہ موجود نہیں ہے، تو اس کا بھی خدا را خیال کیجئے۔ بسوں میں جب آپ جاتے ہیں تو گالی گلوچ سے پرہیز کیا کریں۔ بسوں میں بہت پریشانی لاحق ہے یہاں کے شہریوں کو، کیونکہ آپ اونچی آواز میں بولتے ہیں، صفائی کا آپ خیال نہیں رکھ پاتے، یہ بھی ایک الگ ایشو بنا ہوا ہے۔ جہاں رہتے ہیں اس ملک کا کم از کم بھیس بدل کے تو آپ کو رہنا چاہیے۔ دیس اپنا دیس وہیں چھوڑ دیں اور یہاں دیار غیر میں وہ لباس پہنے جو یہاں کے لوگوں کو ہو۔ معزز ناظرین، ابھی جو کہ ابتدائی باتیں ہم نے کیں وہ یقیناً ہم سب کے لیے یکسانیت کی حامل تھیں، لیکن ہمارے ایکسپریس میڈیا گروپ، جس میں ہم سب میڈیا گروپ کے بزم تکبیر کے پروڈیوسر، میں بھی تھا اس میں، ہمارے فوٹوگرافر اور ہماری اخبار کا پورا عملہ جو ہے، جب ایمبیسی پاکستان میں پہنچا کمرشل سیکشن میں تو وہاں پر ہمارا پرتفاق استقبال کیا گیا۔ ڈاکٹر واصف خورشید صاحب جو کہ کمرشل سیکرٹری ہیں، انہوں نے ہماری برادری کے لیے اور خاص کر تاجرین کے لیے جو کہ ایک رائے جو کہ قیمتی ہے وہ دی، اور ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح کوئی تاجر برادری مل کر کام کر سکتی ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ اگر پاکستان بزنس کونسل کو فعال کر لیتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ سب کی یکجہتی اور ملک کے لیے بھی بہتری ہے۔ تو جو باتیں انہوں نے اپنے انٹرویو میں کی وہ آپ تک پہنچانے میں ہم سب کوشاں رہے، اور آئیے یہی انٹرویو آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ امتیاز سیٹلائٹ کی فخریہ پیشکش، ڈش اینٹینا کے بغیر دنیا بھر کے تمام چینلز فری دیکھیں اور اپنے من پسند پروگرامز کو ریکارڈ بھی کریں۔ بیسٹ ان آئی پی ٹی وی ورلڈ۔ مزید تفصیلات کے لیے آئی بی گروپ آف کمپنیز گریس۔ دنیا بھر میں دل جیتنے کے بعد مہران اچار اب آپ کے شہر میں۔ مہران اچار، چٹکیلا پن۔ ایکسپریس منی کالنگ کارڈ، مہنگائی کے اس دور میں سستے منٹوں کے ساتھ۔ پاکستان 156 منٹس۔ براہ رابطہ امتیاز برادرز گروپ آف کمپنیز یونان۔ ایکسپریس منی کالنگ کارڈ، مہنگائی کے اس دور میں سستے منٹوں کے ساتھ۔ پاکستان 156 منٹس۔ براہ رابطہ آئی بی گروپ آف کمپنیز گریس۔ مہران آپ کی خوشیوں کو بنائے اور میٹھا۔ مہران کی میٹھی رینج، گھی مکس فرنی اور شیر خورما، مزیدار میٹھا اعلیٰ معیار کے ساتھ۔ مہران، دی کمپلیٹ کوکنگ ایکسپیرینس۔ اسمارٹ فونز کی دنیا میں ایک نیا نام، آئی ویز فون اینڈ ٹیبلٹ۔ نئے سال کا نیا تحفہ، نہایت ہی مناسب قیمت۔ 2G 3G موبائلز اینڈ ٹیبلٹ، انٹرنیٹ اور اسکائپ ویڈیو کال کے لیے موزوں ترین آئی بی گروپ آف کمپنیز۔ آئی بیز موبائلز اینڈ ٹیبلٹ۔ امتیاز ٹریول، صاف ستھرا ماحول، بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ سٹاف کے ساتھ، بااعتماد نام، بااعتماد کام۔ امتیاز ٹریول۔ صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں۔ آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت۔ امتیاز ٹریول، اے نیم آف کوالٹی۔ تراشے گئے ہیں وہ ہاتھ فرصت سے،
कहते हैं जिनकी मेहनत में नफासत झलकती है। खुशबुओं को बिखेरे एक नई दुनिया में हर फन को इतनी चाहत से करती है। हर खाने में उसके है लज्जत मेहरान की, यूं ही वो सबके दिलों पर राज करती है। मेहरान हुनर दिलों पर राज करने का। अब मेहरान मसाला के हर डब्बा में 2 की जगह हासिल करें 3 पैकेट्स। बराह राब्ता यूनान, इम्तियाज एंड ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। आईबी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एक और शानदार और खूबसूरत शाख का इजाफा। समीर ग्रुप मोबाइल्स एंड टैबलेट्स। जेनोनोस अमोनिया में अब आप खरीद सकते हैं न्यू ब्रांड्स के टैबलेट्स और आला क्वालिटीज के मोबाइल फोन्स। आज ही आएं और बहुत ही मुनासिब कीमतों पर हासिल करें अपनी मनपसंद के मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स। सहूलत में हमेशा एक कदम आगे। आईबी ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। सामिर ग्रुप मोबाइल एंड टैबलेट। वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स के 2G, 3G, 4G स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हमारे पास दस्तयाब हैं। महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग। आला क्वालिटी और 1 साल की वारंटी के साथ हैरान कुन मुनासिब दाम। बराह राब्ता आईबी ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries. अब आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, आईपैड और आईफोन में ज़्वाइपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए कहीं भी बात कर सकते हैं। अपने मोबाइल के ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर में ज़्वाइपर लिखकर तलाश करें। ज़्वाइपर इंस्टॉल करके ओपन करें। दाईं साइड पर ऊपर कोने में लिखे कन्फर्म को प्रेस करने के बाद अकाउंट प्रेस करें और साथ ही सिप प्रेस कर दें। अकाउंट नेम पर प्रेस करके अकाउंट नेम मुंतखब करें। अगला पेज इंसर होस्ट यूरिका खुलते ही आप sip.springtel.com लिखें। अपने कार्ड सलाम पाकिस्तान या बला बला की पिन, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों में लिखें और आखिर में सेव कर लें। लीजिए नाजरीन, अब आप दुनिया भर में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। मज़द नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आईबी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बड़े ज़हीन और इंतहाई अच्छे सेक्रेटरी, कमर्शियल सेक्रेटरी, जो कि एथेंस में सफारत खाना पाकिस्तान की कमर्शियल विंग में मौजूद है, और यहाँ हमारा पूरा ग्रुप जो कि एक्सप्रेस मीडिया का है वो फुल फ्लेज यहाँ आ चुका है, जिसमें बज़्म तकबीर के प्रोग्राम प्रोड्यूसर नासिर जसूकी भी हैं और हमारी अखबार वीकली एक्सप्रेस न्यूज़ इंटरनेशनल उसके स्टाफ रिपोर्टर और कैमरामैन भी यहाँ मौजूद हैं। फैसल नदीम अपने काम में भी माहिर हैं और यहाँ पे आज हमारा एक बेहतरीन इंटरव्यू जो कि चलने चला है वो है कमर्शियल सेक्शन की जानिब से। हमें वो पजीराई मिलनी है या वो आराय मिलनी है जो कि मुआशियात की जानिब खुलने वाले हल बात की तरफ एक अच्छा मोड़ होंगी। मुआशियात आज के दौर में, जदीद दौर में एक ऐसा मुकाम ला चुकी है जिसमें कि हम एडम स्मिथ की बात करते हैं कि उन्होंने दौलत की बात की, अफसाइश दौलत की बात की, सर्फ दौलत की बात की, पैदाइश दौलत की बात की, तकसीम दौलत की बात की। अल्फ्रेड मार्शल और स्मिथ के और बहुत सारे कानून, जिस तरह के रिकार्डो ने लगान के बारे कहा, और रसद और तलब का मामला भी जो है चलता रहा। अफादा यानी यूटिलिटी किस तरह हासिल की जा सकती है उसके बारे भी बहुत सारी चीज़ें जो है मुआशियात में आती हैं। और इसके बाद जो है अगर देखा जाए कि मार्केट जो है किस तरह विन की जाती है और किस तरह बैरून मुल्क कमर्शियल सेक्शन जो है अपने मुल्क की मसनूहात, एग्रीकल्चर विंग और बहुत सारी ऐसी कान कनी के वो नादर नमूने यहाँ तक लेके आते हैं जो कि दूसरे ममालिक की आँख में जब वो निकलते हैं तो वो ऐसा महसूस होता है कि वो भाते हैं उनको, और जब उसके सामने आते हैं तो ऐसा महसूस किया जाता है कि यकीनन इनमें वो अपनी अफादियत जो है मौजूद जो उसमें है उसको लेने के लिए वो ख़रीदेंगे। तो आज के बहुत सारे सवालात निजी भी होंगे और हमारी मुलाकात
कमर्शियल सेक्रेटरी जनाब कमर्शियल सेक्शन में जो हमारा जिन्होंने वेलकम किया, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें यहाँ बुलाया और वेल इन टाइम उन्होंने हमें वक्त दिया। तो आइए मोहतरम वासिफ खुर्शीद साहब से बात करते हैं, और ये डॉक्टर हैं, ये तो पूछेंगे कि डॉक्टर कौन से हैं, आया PhD डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें और वक्त के मुताबिक आपने हमें वेलकम किया। तो आपके पास बहुत सारे सवालात जो हैं जो कि मुआशी हकीकतन मुआशी ज़मरे में आते हैं, और ख़ासकर कमर्शियल सेक्शन जो यहाँ खोला गया, ये कब से है यहाँ कमर्शियल सेक्शन? ये कमर्शियल सेक्शन एथेंस में 2007 में हुकूमत पाकिस्तान ने खोला था, और 2007 से अब तक यहाँ 2 कमर्शियल काउंसलर्स रह चुके हैं। उससे पहले अवैस मंजूर समरा साहब थे जी, और वो जब वापस गए अपना टेन्योर पूरा करके, तो उनके बाद 2013 में मई 2013 में मैंने कमर्शियल सेक्शन एथेंस में ज्वाइन किया। इससे पहले कि हम इसको इनलार्ज करें इस बात को, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब ये बताइए, आप PhD प्रोफेसर डॉक्टर हैं या MBBS? जी मैं MBBS डॉक्टर हूँ, और उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विस का इम्तहान दे के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन किया, और अब पिछले 16 साल से मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। बड़ी अच्छी बात की आपने। MBBS डॉक्टर होना जो है ये तो माशाल्लाह एक बहुत ही बाशख्सियत और बड़ी एक ऐसा शोबा है कि जिसमें इंसानियत की खिदमत होती है। तो इस शोबे में आप किस डिपार्टमेंट से हैं? सर्जिकल से हैं या? मैंने जी हाउस जॉब किया था, हाउस जॉब मैंने सर्जरी में किया था, और हाउस जॉब करने के बाद फिर समझिए कि CSS की तरफ रुझान था, CSS कर लिया, और बाकायदा जिसको कहना चाहिए कि मेडिसिन की प्रैक्टिस या सर्जरी की प्रैक्टिस ऐसा नहीं की। कितनी खुशकिस्मती की बात है कि डॉक्टर होने के नाते आपको वजारत सेहत में जाना चाहिए था, लेकिन आप आ गए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। इसके लिए कोई ख़ास वजह? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हर जगह सर्व करते हैं। जी जी। तो अभी ये मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में सर्व करने का मौका मिला है, और आइंदा अगर मौका मिला तो हेल्थ मिनिस्ट्री में या हेल्थ डिपार्टमेंट में किसी भी प्रोविंस के सर्व करने का मौका आएगा। तो चूँकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पाकिस्तान की वो सर्विस है कि जो कि तमाम सूबों में जो ऑफिसर्स हैं वो तमाम सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट में हर जगह सर्व करते हैं, और वो फील्ड में भी सर्व करते हैं, सेक्रेटेरिएट्स में भी सर्व करते हैं। सही। तो इसलिए ये है कि अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लिए काम कर रहा हूँ, तो आने वाले वक्त में मतलब बेहतर जानता है कि किस जगह जाऊंगा, लेकिन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी सर्व करने का मौका अल्लाह ने दिया। कुछ निजी सवालात करने की इजाज़त है मुझे? बताइए। किस सन में आपने शादी की? 2002 में जी। 2002 में। अभी तक अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से कितने बच्चे जो हैं? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं जी, 1 बेटा और 2 बेटियां। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो स्कूल हाई स्कूल में है या कॉलेज में है? अभी छोटे हैं जी। बेटा माशाल्लाह 8 साल का है और छोटी बेटी 7 साल की है, सबसे छोटी बेटी 2 साल की है। तो बेटा ग्रेड 3 में है, बेटी ग्रेड 2 में है। तो अभी तो प्राइमरी स्कूल में समझे कि आप अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत दे और मुल्क व कौम की खिदमत करने के लिए आपके नक्शे कदम पे उन्हें चलाने की तौफीक दे। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आके, जबकि अब खालिस्तान जो बात हो रही है वो कमर्शियल की बात है, यहाँ पे आके क्या महसूस किया आपने जब आप यहाँ तशरीफ लाए? किस सन में आए वो आपने बता दिया, लेकिन कितने मिशन जो है अभी इससे पहले जो है आप क्रॉस कर चुके हैं? कितने मिशन में? ये मेरी पहली फॉरेन पोस्टिंग थी कमर्शियल सेक्शन में, और इससे पहले मैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर सर्व किया है। सबसे पहले जो मैंने अपनी सर्विस का आगाज़ किया था वो सुबह सिंध से किया था। सुबह सिंध में रहा, फिर फेडरल गवर्नमेंट में रहा, फिर सुबह पंजाब में सर्व किया, और अब दोबारा फेडरल गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ में हूँ। तो और फेडरल गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ पे आने के बाद ये मेरी पहली फॉरेन पोस्टिंग है, और ये मैं कमर्शियल सेक्शन एथेंस। पाकिस्तान में किस जगह से मुंसलिक हैं आप? पाकिस्तान में मैं मुल्तान से जी। माशाल्लाह। मुल्तान के आम जो है जी, अगर वो यहाँ ले आते आप तो यहाँ की बहुत सारी कम्युनिटी जो कि ग्रीक है, अगर उनको खा लेती एक बार तो यकीनन हमारी कमर्शियल सेक्शन की शान और बढ़ सकती है। इंशाल्लाह जुलाई में वो ये आम ज़रूर खाएंगे। आने वाला जो जुलाई है हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह के फजल करम से एक मैंगो शो का एहतमाम करेंगे बहुत अच्छा एथेंस में, और आप इंशाल्लाह आप भी उसमें और हमारे बाकी जो दोस्त हैं वो भी होंगे, और हम लोगों को पाकिस्तान का आम खिलाएंगे और उनको ये बताएंगे कि इस जैसा आम दुनिया में और कहीं नहीं है। आपके इस दौरानिए में आपने कितनी ऐसी मसनूआत पाकिस्तान की या एग्रीकल्चर विंग से या कोई ऐसी
इंपोर्ट की यहाँ पे या कुछ दिलचस्पी ली यहाँ के लोगों ने? वो तकरीबन क्या है डेटा उसका? इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान और ग्रीस जो है इनका आपस का जो तजारती हुजम है वो तकरीबन $110 मिलियन के लगभग है, जिसमें जब तजारती हुजम की हम बात करते हैं तो उसमें दोनों बातें आती हैं कि पाकिस्तान ग्रीस को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है और ग्रीस पाकिस्तान को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हम इस आदाद शुमार को देखें तो इस आदाद शुमार की रोशनी में ग्रीस और पाकिस्तान पिछले 10-12 साल में तकरीबन $110-120 मिलियन की तजारत के इर्द गिर्द इनकी ये ट्रेड फिगर्स घूम रही हैं। और पाकिस्तान और ग्रीस के दरमियान जब भी तजारत हुई है, तजारत का जो फेवर है, जो तजारत फेवरेबली जब देखी जाती है कि किस कंट्री की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव है, तो वो पाकिस्तान की तरफ रहा है हमेशा। हुआ है एक साल की वो 2012 का साल था। पाकिस्तान इस वक्त $55 मिलियन के लगभग एक्सपोर्ट कर रहा है ग्रीस को मुख्तलिफ चीज़ें। कौन कौन सी उसमें जो है ज़्यादा मशहूर है? हमारी ट्रेडिशनल आइटम्स जिनमें टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स गुड्स, कटलरी, एग्रीकल्चर की मसनूआत हैं जिनमें चावल है और कुछ मसाला जात हैं। इसके अलावा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में कुछ नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स को भी ग्रीस की मार्केट में इंट्रोड्यूस करें और उनमें सरफरिस्त हैंडी क्राफ्ट्स हैं। हैंडी क्राफ्ट्स का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ग्रीस बहुत बड़ा टूरिस्ट एरिया है, एक मार्केट है जहाँ तकरीबन 17-18 मिलियन टूरिस्ट 18 मिलियन उनका हदफ है इस वक्त। जी, हर साल आते हैं। तो जहाँ इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ रहे हों वहाँ बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी जो नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि आप जानते हैं कि टूरिस्ट जहाँ भी जाता है वो कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदता है, ऐसी चीज़ जिसको वो साथ सुवेनियर के तौर पर लेकर जाए। बिल्कुल सही। तो हमने यहाँ ग्रीस में मुख्तलिफ लोगों से रब्ता भी किया है और उनसे बातचीत की है और हमने उनसे ये कहा है कि अगर वो हमें अपनी कोई ऐसी नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स जो वो खुद समझते हैं कि वो यहाँ की मार्केट में फ़रोख्त करना चाहते हैं वो हमें दें, तो हम उनको पाकिस्तान से बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव रेट्स पे वो बनवा के देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे अदारे सरकारी सतह पर भी और गैर सरकारी सतह पर भी काम कर रहे हैं जो कि हैंडी क्राफ्ट्स में बहुत परफेक्शन रखते हैं। मार्बल की बात चल निकली है मेरे जहन में थोड़ी सी, यहाँ भी मार्बल अच्छा है लेकिन पाकिस्तान का मार्बल गलबन ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ जो मसनूआत मार्बल की बनती हैं उनको अगर विश्वास यहाँ कराया जाता है तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं था? उसमें हम जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, हैंडीक्राफ्ट्स में हम मार्बल के साथ साथ वुड और जो हमारा मुल्तान में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा काम होता है, जिसको कढ़ाई के अलावा शीशे का भी बहुत अच्छा काम होता है। और ये आप देखेंगे कि जो उनकी मुख्तलिफ किस्म के वो बर्तन बनाते हैं मुल्तानी मिट्टी से, बहुत बहुत खूबसूरत उस पर ब्लू कलर की डिजाइनिंग करते हैं और उसको बेसिकली वो ब्लू पॉटरी कहते हैं जी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को इंक्लूडिंग मार्बल जैसे आपने जिक्र किया, सब के सब जो आइटम्स हैं जो कि हम बना रहे हैं और जो हम बनाने की सलाहियत रखते हैं, और अगर हमें ऑर्डर मिले तो हम इनकी जो स्पेसिफिकेशन हैं और इनके डिज़ाइन के मुताबिक भी बना सकते हैं, तो उन सब को कोशिश करेंगे कि वो ग्रीक की मार्केट में इंट्रोड्यूस। आपके दौरानिए में आपने कितनी कोशिश की कि किस चीज़ को ज़्यादा यहाँ रुशनास कराया जा सके और कितने कॉन्ट्रैक्ट आपने लिए यहाँ? असल में बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको ज़हन में रखना चाहिए वो ये है कि जब भी हम ट्रेड की एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ट्रेड की एक्सपेंशन हमेशा उन एरियाज़ में की जाती है जहां आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज हो। बिल्कुल। जो चीज़ आप अपने मुल्क में सस्ती कीमत पे पैदा करते हैं, ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल मार्केट में भेजते हैं तो आपके पास प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। सही। तो आप जानते हैं कि हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो टेक्सटाइल की मसनूआत में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम दुनिया के पहले 5 मुल्कों में हैं जो कि सबसे ज़्यादा रॉ कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक। तो हमारा जो मेन एम्फेसिस रहा है कमर्शियल सेक्शन एथेंस का वो ये रहा है कि हम टेक्सटाइल की मसनूआत को जो पाकिस्तान में आला तरीन क्वालिटी की हैं उनको इंट्रोड्यूस करें। उसके अलावा लेदर जो मसनूआत हैं, लेदर के बारे में अच्छा किया है जी। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसा कि आप जानते हैं कि राइस और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। राइस जो है वो हम दुनिया का बेहतरीन राइस पैदा करते हैं, भले वो बासमती राइस हो या आपका जिसको हम सेला या
इरी कहते हैं वो हो। मैं बासमती की बात करने चला था कि मेरे घर में वाइफ जो है वो ग्रीक है, लेकिन जब भी अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो बासमती कर रहे हैं। इसी तरह जो भी वहाँ हमारे मेहमान आ रहे हैं आस्ता आस्ता वो बासमती पे लग गए। तो ये इस तरह भी रुशनास कराया जा सकता है, कोई शक नहीं। और उस ये आप देखिए कि ये बेसिकली जो इस तरह के आइटम्स होते हैं ये टेस्ट डेवलप करना पड़ता है आपको। अब जो ग्रीक कम्युनिटी है इनके कुछ अपने टेस्ट डेवलप हुए हैं इनके अपने ट्रेडिशनल फूड के हवाले से। जब हम अपना राइस जो है यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज़रूरी है, मैं अपने बाकी जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं राइस के सिलसिले में दोस्त अहबाब हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप उनको राइस की टेस्टिंग करवाएं, उनको राइस पका के खिलाएं। उनको अगर आपने मैंगो अपना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैंगो उनको काट के खिलाएं ताकि उनको पता चले कि इस जैसा राइस खाने में उसका लज्जत कैसी है। जब आप आम की बात करते हैं तो आम जब वो खाएगा तो उसको पता चलेगा इसकी लज्जत इसका टेस्ट क्या है ऑब्वियसली। और जब आप टेस्ट इस तरह इंट्रोड्यूस करते हैं तो तभी टेस्ट डेवलप होता है और तभी जो है लोग उसको खरीदते हैं और उसकी तरफ लोगों की आगाही बढ़ती है। चलिए अब इसी बात पे एक और जो है मेरे जहन में जो बात आ निकली है वो ये है कि यहाँ हमारे पाकिस्तानी तकरीबन 500 ऐसी शॉप्स मौजूद हैं जो कि थोड़ा या ज़्यादा काम जो है पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और यहाँ से ज़र मुबादला कमा के पाकिस्तान को भेज रहे हैं। और उनकी पूरी कोशिश है कि ये 500 दुकानें जो है पहले तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन धीरे धीरे वो डाउन होती चली गई और बहुत सारी दुकानें जो है बंद हो गई। जिस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपको तरजीही तौर पर कोई चीज़ जो है आप तक पहुँचाई जाती है कि ये तरजीही काम है, इसको ज़्यादा वहाँ इनलार्ज करें, जैसा कि चाइना अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू वो अपनी मार्केट जो है वो विन करता है और बहुत सारी मार्केट्स में वो इसको देखकर अपना माल भेजता है कि कितनी दुकानें जो है वो कपड़े की होंगी, कितनी दुकानें जो है वो इस माल की होंगी। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनका मुकम्मल तौर पर यानी बाज़ाब्ता तौर पर अहाता करता है और उनको बताता है वे। और यहाँ भी उनके कमर्शियल सेक्शन के जो सेक्रेटरी हैं वो भी बाकायदा हर जगह जाके देखते हैं क्या ऐसा कोई माहौल बर्पा हो सकता था कि हमारे यहाँ के जितने भी दुकानदार मौजूद हैं उनको आप गाइड करते या उनको अच्छी आराय देते। इसमें ऐसी सूरत हाल है ये जैसे आपने कहा कि बाकी ममालिक के जो कमर्शियल सेक्शंस हैं उनके लोग जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे लोगों से मिलते हैं अपनी मार्केट करते हैं चीज़ों को। सेम इसी पैटर्न पे हमने भी एथेंस में और ग्रीस में मुख्तलिफ जगहों पे ये किया है। जैसे मैं खुद जाके मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं उनके प्रेसिडेंट से उनके मेंबर से मिला हूँ, मुख्तलिफ एसोसिएशंस के लोगों से मिला हूँ। उसके अलावा जो मेगा चेन स्टोर्स हैं उनके प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स से जाके हम मिले हैं। फिर हमने ये कोशिश की कि जो पाकिस्तान में ट्रेड एग्जीबिशंस या ट्रेड फेयर होते हैं जिसमें जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा एक्सपो पाकिस्तान है, उसके लिए जो है हम लोगों को मोटिवेट करें कि वो जाके वहाँ शामिल हों उस ट्रेड एग्जीबिशन में, क्योंकि वहाँ 500-700 के लगभग हमारे स्टॉल्स लगते हैं मुख्तलिफ मसनूआत के और वहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं, एक्सपोर्टर्स भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं। वो सबके साथ मिलने का एक बड़ा ज़बरदस्त मौका होता है। और आप जाते हैं जब तो आप जिसको कहना चाहिए कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट दरमियान से कम हो जाती है, फिर मैन टू मैन बिजनेस कॉन्टेक्ट डेवलप होते हैं। बिल्कुल जैसा कि आपने अभी बात की है कम्युनिटी बिजनेस बेसिकली उसको कहा जाता है, जो आपने कहा कि यहाँ पाकिस्तान जो है पाकिस्तानियों की 500 के लगभग दुकानें हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं। कम्युनिटी बिजनेस किसी भी मुल्क में इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल बहुत अच्छे। अब आप ये देखिए कि जब आपके पास 500 दुकानें हैं और आप उन 500 दुकानों पे पाकिस्तानी मसनूआत को लेके आते हैं और उनको इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली जो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम जो अपनी चीज़ को जब मार्केट कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप मार्केट किस तरीके से करते हैं, आप सैंपल उसको दिखाते हैं, आप उसको इसमें एक कैटेगरी जो है वो बना लीजिएगा इसी सवाल में कि 500 दुकानदार जो हैं क्या एक ही रट लगाए हैं कि मैंने मिनी मार्केट ही खोलनी है और पेट्रोल पंप नहीं खोलना या कारपेटिंग का वो काम नहीं करना। इस कैटेगरी को भी ज़रा डेवलप कर लें। इसमें आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही मुफीद और मुआवन साबित होगी। ये नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल जो जिसको आपने बात की है बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस तो हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल है। और जैसा कि इस वक्त ग्रीस की इकोनॉमी है जो कि ऑब्वियसली डिप्रेशन का शिकार है और पिछले 6-7 साल बड़े मुश्किल रहे हैं ग्रीस के लोगों के लिए और ग्रीस की जो मईशत है उसके लिए, तो जितनी आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं उतनी आपका जो रिस्क कवरेज है वो बेहतर होता जाता है, रिस्क कम होता जाता है। अगर आप लगे बगे कुछ आइटम्स के पीछे पड़े रहेंगे तो ऑब्वियसली वो एक लेवल पे आके मार्केट सैचुरेशन का शिकार हो जाती है, तो वो मार्केट में आपकी पेनिट्रेशन कम हो जाती है। इसलिए जैसे आपने कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप मिसाल के तौर पर
جہاں آپ ٹیکسٹائل کی مصنوعات منگواتے ہیں, جہاں آپ رائس منگواتے ہیں, جہاں مسالہ جات منگواتے ہیں, وہاں اگر آپ پاکستان سے فٹ بال منگوائیں تو گریس میں فٹ بال کا کھیل بہت مقبول ہے. آپ بہت اچھے طریقے سے فٹ بال کو گریس کی مارکیٹ میں اس کی اچھی اور عمدہ جگہ اس کے لیے آلات جراحی بھی ہیں, آلات جراحی کی بہت گنجائش ہے, کٹلری کے آئٹمس کی بہت گنجائش ہے. اچھا, جیسے آپ نے بات کی, آپ اگر پاکستان سے جو ماربل کی ٹائلز ہیں, حالانکہ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ اٹالین ٹائلز بہت استعمال ہوتی ہیں, لیکن ماربل کی ٹائلز جو پاکستان کی ٹائلز ہیں ان کی بھی فنشنگ, ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے. اور جب آپ گریس میں اگر آپ لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ان کی کوالٹی اچھی ہے اور وہ وہاں سے منگوائیں, تو آبویسلی ان کو اٹالین ٹائلز کی نسبت میں سستی پڑیں گی. خانہ کعبہ میں جو ماربل لگا ہوا ہے, جو ٹائلز لگی ہوئی ہیں, دیکھیں ان میں کتنی اٹریکشن ہے کہ اگر سورج کی گرمی آ رہی ہے تو وہاں طواف کرنے والوں کو سورج کی گرمی پہنچ جائے, نہیں جلتے. تو اسی طرح یہ وہ ایک نہایت ہی نفیس قسم کی ٹائل ہے جو کہ دوسرے ممالک میں اپنا نام روشن کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جیسے گریس کی جو مارکیٹ ہے بیسیکلی یہ کنزیومر اورینٹڈ مارکیٹ ہے. میں نے یہاں دیکھا ہے کہ گریس میں اکنامک ڈپریشن کے باوجود لوگ اچھا پہننا پسند کرتے ہیں, اور ان کا جو رہنے کا سٹائل ہے وہ بھی بڑا اچھا اور لیوش ہے. کیفے پہ جانا اور بالکل صحیح کہا. تو ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی کنزیومر اورینٹڈ سوسائٹی ہے جو کنزیوم کرنا پسند کرتی ہے. بہت اچھا انالیسس کیا ہے, اور سیونگ پہ ان کی ایز سچ توجہ کم ہوتی ہے. جو کنزیومر اورینٹڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان میں مصنوعات کو پینیٹریٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, یعنی ہیبٹس میں شامل ہے ان کے. بالکل بالکل. جہاں بھی آپ دیکھیں گے کنزمپشن کی گنجائش نکلتی ہے وہاں اس مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل. ابھی آپ دیکھیے کہ جو ہمارے ٹیکسٹائل کی مصنوعات ہیں, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹیکسٹائل کی مصنوعات میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں. ٹیکسٹائل کی مصنوعات میں آپ کی ٹیکسٹائل کی جو چیزیں را کاٹن کے علاوہ, فیبرک کے علاوہ بہت سارے آئٹمز ایسے ہیں جن میں ٹاولز ہیں, بیڈ شیٹس ہیں, پلو کورز ہیں, آپ کا ہوم میڈ اپس ہیں, آپ کے کچن میڈ اپس ہیں. پھر آپ آ جائیے تو گارمنٹس ہیں. گارمنٹس جو ہیں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے گارمنٹ کی پروڈکشن کے حوالے سے ایک بہت اہم ملک کی حیثیت اختیار کرنے کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے ایک گارمنٹ سٹی لاہور کے قریب ڈیولپ کی ہے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو جو ٹریڈیشنلی جو ملک گارمنٹس بنا رہے تھے اور ان میں ان کا بڑا نام تھا, جن میں بنگلہ دیش تھا, ویتنام تھا, چائنا تھا, ان کنٹریز کے اب اپنے مسائل ہیں. بنگلہ دیش میں ورک انوائرمنٹ بہت بری ہو گئی ہے, اس لیے انٹرنیشنل جو بائر ہے وہ وہاں سے دور ہٹ رہا ہے اور مارکیٹس کی تلاش میں ہے جہاں سے وہ اس کو گارمنٹس مل سکیں. چائنا میں لیبر کاسٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس وجہ سے ان کا جو گارمنٹ ہے وہ مہنگا ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے کمپٹیٹو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اچھے مارجن پہ چیز ملے تاکہ آپ اس کو پروفٹ پہ بیچ سکیں. تو پاکستان میں گارمنٹس کے حوالے سے اب آنے والا وقت بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات. اور یہاں میں جو لوگ گارمنٹس میں کام کرتے ہیں یا اس میں کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ وہ پاکستان میں ہم سے رابطہ کریں, ہم ان کو کانٹیکٹس دیں گے, لوگوں سے وہاں رابطہ کریں. اور جیسا کہ ضرورت ہوتی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ میں کہ ڈیمانڈ کریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اگر آپ ڈیمانڈ کریٹ کریں گے تو سپلائی آٹومیٹکلی بڑھے گی. ڈاکٹر صاحب جہاں پہ مثبت راہیں جو استوار ہوتی ہیں وہاں کہیں نہ کہیں منفی اثرات بھی جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا پڑتا ہے. اب آئیے ذرا پاکستان کی جانب کہ ایک بار جو ہے آپ نے برآمد کی کوئی چیز اور اس کا سٹیٹس جو ہے آپ نے 100% رزلٹ اچھا دیا, دوسری بار جب شپمنٹ کرتے ہیں آپ تو اس وقت کون سی غلطی ایسی سرزد ہوتی ہے, آیا چیمبر آف کامرس سے ہوتی ہے کہ وہ جو مٹیریل جو انہوں نے پہلی بار بھیجا ہوتا ہے اس میں خالصتاً وہ چیز نہیں آتی جس کا وہ کانٹریکٹ سائن کر چکے ہوتے ہیں, اور منڈی جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے ہم سے لوز ہو جاتی ہے, اس کی کیا مین وجوہات کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہے, یہ ایکچولی انڈیویجولس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو اچھا اور سنجیدہ ایکسپورٹر ہے, جو ایکسپورٹ کے فیلڈ میں رہنا چاہتا ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ کے فیلڈ میں رہنا چاہتا ہے, وہ اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ ایکسپورٹرز جو شاید اس خیال میں ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی شاید اٹیمپٹ میں بہت سارا پیسہ کما لیں, وہ بیسیکلی اس طرح کی غلطیاں ان سے سرزد ہوتی ہیں.
وہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ اپنا لیے بھی بدنامی کماتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے بھی بدنامی کماتے ہیں. اس کا سدباب ہو سکتا ہے. اس کے لیے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جو اچھا ایکسپورٹر ہے جس کو اپنے ساخت کی پرواہ ہے وہ کبھی بھی جو اس نے پرومس کیا ہوتا ہے جو اس نے طے کی ہوتی ہے چیز اس سے لو کوالٹی پہ وہ کبھی نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب ابھی بات بہت چلتی لیکن آپ کے چونکہ مہمان جو آ چکے ہیں اور آپ وعدے کے بہت پابند ہیں تو اس میں صرف ایک آخری بات تو یہ ہے کہ اگر بزنس کونسل پاکستان کی یہاں بنا لی جائے تو اس کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بزنس کونسل کا کانسیپٹ تو بہت ہی اچھا کانسیپٹ ہے اور 2006 میں 2007 میں اس پہ کام بھی ہوا ہے. انیشیل ہوم ورک اس پہ ہوا ہے. 2005 میں مجھے یاد ہے شوکت عزیز صاحب آئے تھے اس وقت کے وزیر اعظم تو انہوں نے ان سے پہلے جو ہے یہاں کے ایمبیسڈر نے یہ واقع ہی اس وقت جو ہے اس پہ ہوم ورک ہوا ہے. اب اس پہ یہ ہے کہ چیمبر آف کامرس جو گریس کا ہے جو پاکستان میں چیمبر آف کامرسز ہیں اور جو لوکل بزنس کمیونٹی گریس میں ہے اور اسی طرح جو پاکستان میں ہے ان کو اب تھوڑا سا انیشیٹو لینا پڑے گا. تو سر ایک اور بات آیا پاکستان بزنس کونسل میں گریک لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے زیادہ بہتر ہے. جی بالکل بالکل جی اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ گریس اور پاکستان دونوں سے ہی لوگوں کو شامل کیا جائے گا تاکہ جب دونوں ملکوں کے لوگ شامل ہوں گے تو آپس میں بہتر کوآرڈینیشن اور بہتر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بزنس کو پروموٹ کر سکیں گے انویسٹمنٹ کو پروموٹ کر سکیں گے. انفارچونیٹلی یہ پھر سلسلہ آگے نہ چل سکا لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں اس پہ کوشش کرنی چاہیے اور ہم نے اس پہ کوشش بھی کی ہے. سچی بات یہ ہے کہ جب میں پریزیڈنٹ سے ملا تھا یہاں جو ایتھنس چیمبر آف کامرس کے ہیں اور ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ایک پینڈنگ ایشو ہے جس کو ہمیں تھوڑا سا آگے اس پہ کام کرنا چاہیے تو وہ بھی میری رائے سے متفق تھے. ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اس پہ کام کرنا چاہیے لیکن آبویسلی اس میں میرا ذاتی یہ خیال ہے اور میری گزارش بھی ہے جو پاکستان کی یہاں بزنس کمیونٹی ہے اس کو بھی اس میں انٹرسٹ لینا چاہیے اس کو بھی تھوڑا سا انیشیٹو لے کے آگے آنا چاہیے اس کو ہمارے ساتھ آگے اس سلسلے میں بڑھنا چاہیے. تھوڑی سی اس میں لابنگ کی ضرورت ہوگی کیونکہ ابھی تھوڑا سا گریس کا پرابلم یہ ہے کہ اکنامک ڈپریشن کی وجہ سے یہاں کا جو بزنس مین ہے وہ انیشیٹو لینے کے لیے شاید تیار نہیں ہے. وہ انیشیٹو ہمیں لینا پڑے گا. ہم آگے آئیں گے تو آبویسلی بزنس کونسل ایکٹیویٹ ہوگی اور اس کا فائدہ ہوگا ان دا لانگ رن. انشاءاللہ عزیز ہم کوشش کریں گے آپ کے انٹرویو کے بعد ہر دکاندار کے پاس جا کے ہم ایک اور انٹرویو جو ہے اس کی رائے سوار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں بزنس کونسل بنانے میں آسانی ہو اور آپ کی رائے سے متفق ہوتے ہوئے ہم ان سب کو ایک اچھا جو ہے پلیٹ فارم مہیا کر سکیں کہ کس طرح وہ اپنے ہر ماحول میں اپنی کیٹیگری کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں کہ 10 دکانیں جو ہے منی مارکیٹ ہو جائیں 10 جو ہے یہ ہو جائے. یعنی کوشش کرتے ہیں ہم ایک اور کہ اپنے اس گروپ جو کہ ہمارا میڈیا گروپ کہلاتا ہے ایکسپریس میڈیا گروپ اس کے ذریعے ان کو شعور دیا جا سکے اور آپ سے ہمیں جب تک آپ یہاں ہیں کچھ منشور جو ہے ہمیں چاہیے کہ کس طریقہ کار سے اس کو اپنا کر ہم دکانداروں کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں اور ان کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. آپ ذرا کچھ ایسا پیغام دیجیے گا. یہ دیکھیے جی جو آپ نے بات کی ہے کہ میڈیا کی انوالومنٹ اور پھر میڈیا کے ذریعے پروموٹ کرنا چیزوں کو یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ایک جس کو کہنا چاہیے لازمی آج کل کی مارکیٹنگ کا جزو ہے. اور میری گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہ بات کی کہ آپ پاکستان کی یہاں بزنس کمیونٹی سے رابطہ کریں گے اور ان کی باتیں جو ہیں ان کے مسائل جو ہیں چونکہ آپ ان لوگوں کے درمیان رہتے ہیں آپ ان سے روزانہ ملتے ہیں. میرا ان سے انٹریکشن ہے لیکن وہ انٹریکشن ویسا نہیں ہے جیسا شاید آپ لوگوں کا ہے. تو آپ ان کے مسائل ان کے ایشوز یا ان کی جو وہ انیشیٹیوز لینا چاہتے ہیں وہ اگر آپ آ کے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ہمیں بتائیں گے تو ہم آپ کو ان کے سولوشنز بھی بتائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو چیز ہم ان کو اپنے پاس سے یہاں سے ہمارے پاس اویلیبل انفارمیشن ہے وہ ان کو دے سکیں وہ ان کو ضرور دیں اور جو اویلیبل انفارمیشن ہمارے پاس انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے ہم اس کو پاکستان سے منگوا کے دے سکتے ہیں. ہم اپنی منسٹری سے بات کر کے وہاں سے کنسرن انفارمیشن منگوا سکتے ہیں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے منگوا سکتے ہیں ایسوسیشنز اور چیمبرز جو ہیں پاکستان میں ان سے منگوا سکتے ہیں. لیکن صرف اور صرف ایشو یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ نہیں آنا چاہیے کسی بھی لیول پہ. صحیح. جب تک کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا تب تک ہی صورتحال اچھے طریقے سے کام کرے گی اچھے طریقے سے آگے بڑھے گی. اور میڈیا جو ہے اس سے میں جو ہمارے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں اس سینس میں کہ جو بزنس کمیونٹی میں اچھے بزنس مین ہیں میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ بھی ان کو بھی موقع دیجیے تاکہ وہ بھی اپنے ایکسپیرینسز لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. بالکل. تاکہ جو اس فیلڈ میں نئے ہیں ان کی بھی انفارمیشن میں اضافہ ہو ان کو بھی آئیڈیا ہو کہ گریس میں بزنس کرنا کہ کیسے مواقع ہیں کیسے کرنا چاہیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کیونکہ اس ملک میں اپرچونیٹیز اور پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو یہ ایشیا کے قریب سب سے
یورپ کا ملک ہے. اس کی یہ جو پیریس کی پورٹ ہے وہ ایشیا کے قریب سب سے بڑی پورٹ ہے. بالکل. پھر اگر آپ اس کو کراس کر کے تھیسالونیکی چلے جائیں تو آگے پورا سینٹرل یورپ اور ایسٹرن یورپ جو ہے وہ کھلا پڑا ہے. وہاں گریس تو پاکستانی پروڈکٹس کا ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس بن سکتا ہے. اور اگر آپ گریس میں کوئی چیز اپنی یہاں پہنچا دیتے ہیں, یہاں ویئر ہاؤس بنا لیتے ہیں, تو بلکان کی مارکیٹ کے تو 5 کروڑ لوگ ہیں جو کہ انٹیپڈ مارکیٹ ہے, اور اس میں آپ اپنی چیزیں بائی روڈ بھجوا سکتے ہیں. ایک چپتا ہوا اور سوال جو ہے آ گزرا ہے میرے ذہن میں کہ تفریط زر اور افراط زر, ان دونوں کے درمیان اگر کاروباری حضرات جو ہے پستے نظر آئیں یا ابھی ٹاپ پہ گئے ہوئے تو فوری طور پہ تفریط زر ہوئی اور ان کا جنازہ نکل گیا کاروبار کا سارا, تو اس صورت میں کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں گورنمنٹ پاکستان کی جانب سے؟ اس میں تو مدد کی جہاں تک بات ہے, مدد کی بات یہ ہے کہ ہم ان کے جو بزنس ایکسپینشن ہے اس میں مدد اس سینس میں کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مارکیٹس کے بارے میں انفارمیشن ہے, ہمارے پاس پروڈکٹس کے بارے میں انفارمیشن ہے. ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی مارکیٹ میں کون سی چیز کی ضرورت ہے اور کتنی مقدار میں ضرورت ہے. میرا سوال ہے اصل میں ڈاکٹر صاحب فلکچویشن کی جانب ہے کہ لچک جو ہے یہ فوری طور پہ آ جانا اور پریشان کن حالات میں پس جانا, اس صورت میں اس کاروباری جو فرد ہے اس کو کیسے جو ہے کام رکھا جائے؟ میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ کا کویسچن ہے یہ آپ اس کو گریس کو سامنے رکھتے ہوئے کویسچن کو کر رہے ہیں بیسیکلی. جی, جو گریس جیسی اکنامک صورتحال ہے وہ اس طرح کی بہت ہی کم ایگزامپلس ہیں کہ دنیا میں اس طرح کی معاشی بحران آتے ہیں جیسے کہ گریس میں آئے ہیں. اس طرح کی اسپیسیفک اس طرح کے بحران کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہی ہے کہ یو شوڈ ناٹ پٹ آل دا ایگز ان ون باسکٹ. آپ کو ڈائیورسفیکیشن کی طرف توجہ رکھنی چاہیے تاکہ آپ, جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, آپ کا رسک منیمائز ہو. جب رسک منیمائز ہوگا تو آبویسلی آپ فلوٹ کرتے رہیں گے, آپ ڈوبیں گے نہیں. جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ بزنس مین ڈوب گیا گریس میں, وہ گریک بزنس مین کے لیے بھی سیم وہی صورتحال تھی جیسے پاکستانی بزنس مین کے لیے تھی. آبویسلی جب یہاں بینکنگ سیکٹر ختم ہو گیا, لیکوڈیٹی کرائسس آ گیا, پیسہ نہیں تھا. پریکاشنری میئرمنٹ جو ہیں اس کے کچھ نہ کچھ تو ہو سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی رائے وہ پریکاشنری میئر یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کا آپ کو پورا آپ کو علم ہو. جب تک آپ کو مارکیٹ کا علم نہیں ہوگا آپ نقصان اٹھائیں گے, آپ غلط جگہ انویسٹ کریں گے. آپ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں اس چیز کی ضرورت نہیں, آپ اس کو پھر بھی منگوا لیں اور اس کو مارکیٹ میں بیچنا چاہیں, وہ آپ آبویسلی نہیں بیچ سکیں گے. ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس مارکیٹ انالیسس اچھا ہو. آپ اگر خود نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ہم سے آ کے مشورہ کریں, ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو بتائیں گے, ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں اور جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ہم سب آپ کے لیے اس کو سرو کریں گے, اس کو استعمال کریں گے. لیکن مارکیٹ انالیسس, مارکیٹ سروے یہ بہت ضروری ہے. اس کا بغیر اگر آپ کوشش کریں گے انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ ہمیشہ جتنی مارکیٹ چلتی ہے وہ قانون تقلیل حاصل کے تحت چلتی ہے. معاشیت کا ایک بڑا لا آف ڈومینیشن یوٹیلیٹی ایک بڑا اچھا کویسچن ہے. تو قانون تقلیل حاصل جب کسی بھی جگہ کسی بھی چیز پر عائد ہوتا ہے تو لازمی اس کا گراف جو ہے ڈراپ بھی ہوتا ہے, ہائی لیول پہ بھی چلا جاتا ہے اور ڈراپ بھی ہوتا ہے. اس صورت میں اگر بزنس مین جو ہے اس کو بہتر طریقے سے نہ جان سکے تو لازمی وہ خسارہ اس کے پلے پڑے گا. تو اس کو اس پریکاشنری میئرمنٹ کو اور اس کو زیادہ سے زیادہ سہولت دینے کے لیے کچھ ایسے یقیناً آپ کے پاس مراسم بھی ہوں گے اور آپ کی رائے بھی ہوگی جن کو مقدم رکھتے ہوئے ہم ہر دکاندار کے پاس جو ہے پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ العزیز جب اگلی ملاقات ہوگی ہماری تو اس میں یہ تمام جتنے دکاندار ہیں ان کی آرا, ان کی پریشانیاں بھی آپ کے سامنے لائیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً یہ ملاقات اور زیادہ بہتر ہوتی کہ کچھ آدھا گھنٹہ ہم اور لے لیتے, لیکن مد نظر رکھتے ہیں کہ مہمان دوسرے بھی آ چکے ہیں. اس کے لیے ہمیں یقیناً آپ سے رخصت لینی ہوگی. اور ایک بار پھر ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے انتہائی اچھے پہرائے میں ایک ایک چیز کو نمایاں کیا. اور مجھے امید ہے آج کا یہ انٹرویو ان لوگوں کے لیے جو کہ یہ دیکھیں گے اور خاص کر ان دکانداروں کے لیے جو کہ اس کو اچھی طریقے سے اور اچھے بہتر پہرائے میں آپ نے سامنے رکھتے ہوئے آپ کی رائے جو ہے کمرشل سیکرٹری صاحب کی وہ مانیں گے, یقیناً اپنے ملک اور اپنی قوم کا وقار اونچا کریں گے. معزز ناظرین, بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام یقیناً بڑے اعتماد اور بڑے پیار سے دیکھنا ہوگا اور دیکھیں گے. مجھے اب اجازت جو ہے مانگنی ہے کمرشل سیکرٹری صاحب سے.
बेहद शुक्रिया डॉक्टर बासिफ खुर्शीद साहब, बहुत मेहरबानी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंशाअल्लाह मुलाकात फिर कभी मुलाकात होगी। होगी। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज सैटेलाइट की फक्रिया पेशकश, डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मज़ीद तफसीलात के लिए IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। दुनिया भर में दिल जीतने के बाद मेहरान अचार अब आपके शहर में। मेहरान अचार, चटकीलापन। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड, महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ। पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड, महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ। पाकिस्तान 156 मिनट्स। बराह राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। मेहरान आपकी खुशियों को बनाए और मीठा। मेहरान की मीठी रेंज, घी मिक्स फिरनी और शीर खुरमा, मजेदार मीठा आला मयार के साथ। मेहरान, द कंप्लीट कुकिंग एक्सपीरियंस। स्मार्टफोन्स की दुनिया में एक नया नाम, IB's फोन एंड टैबलेट। नए साल का नया तोहफा, निहायत ही मुनासिब कीमत। 2G, 3G मोबाइल्स एंड टैबलेट, इंटरनेट और स्काइप वीडियो कॉल के लिए मौजूद रही। IB ग्रुप ऑफ कंपनीज, IB's मोबाइल्स एंड टैबलेट। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ, बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। तराशे गए हैं वो हाथ फुर्सत से, कहते हैं जिनकी मेहनत में नफासत झलकती है। खुशबुओं को बिखेरे एक नई दुनिया में हर फन को इतनी चाहत से करती है। हर खाने में उसके है लज्जत मेहरान की। यूं ही वो सबके दिलों पर राज करती है। मेहरान, हुनर दिलों पर राज करने का। अब मेहरान मसाला के हर डब्बा में 2 की जगह हासिल करें 3 पैकेट्स। बराह राब्ता यूनान, इम्तियाज एंड ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। IB ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एक और शानदार और खूबसूरत शाख का इजाफा। समीर ग्रुप मोबाइल्स एंड टैबलेट्स। जेनोनोस अमोनिया में अब आप खरीद सकते हैं न्यू ब्रांड्स के टैबलेट्स और आला क्वालिटीज के मोबाइल फोन्स। आज ही आएं और बहुत ही मुनासिब कीमतों पर हासिल करें अपनी मनपसंद के मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स। सहूलत में हमेशा एक कदम आगे। IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। सामिर ग्रुप मोबाइल एंड टैबलेट। वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स के 2G, 3G, 4G स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हमारे पास दस्तयाब हैं। महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग, आला क्वालिटी और 1 साल की वारंटी के साथ हैरान कुन मुनासिब दाम। बराह राब्ता IB ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। Mehran Foods, the symbol of exclusive taste and quality, exported the world over since 37 years. Winner of the Best Export Performance Award for the last 27 consecutive years. And winner of the Best Export Brand of the Year Award. Mehran Spice and Food Industries.
اب آپ اپنے موبائل، کمپیوٹر، ٹیبلٹ، آئی پیڈ اور آئی فون میں زوائپر سافٹ ویئر انسٹال کر کے دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے کہیں بھی بات کر سکتے ہیں۔ اپنے موبائل کے ایپ سٹور یا گوگل پلے سٹور میں زوائپر لکھ کر تلاش کریں۔ زوائپر انسٹال کر کے اوپن کریں۔ دائیں سائڈ پر اوپر کونے میں لکھے کنفرم کو پریس کرنے کے بعد اکاؤنٹ پریس کریں اور ساتھ ہی سپ پریس کر دیں۔ اکاؤنٹ نیم پر پریس کر کے اکاؤنٹ نیم منتخب کریں۔ اگلا پیج انسر ہوسٹ یوری کا کھلتے ہی آپ sip.springtel.com لکھیں۔ اپنے کارڈ سلام پاکستان یا بلا بلا کی پن، یوزر نیم اور پاسورڈ دونوں میں لکھیں اور آخر میں سیو کر لیں۔ لیجئے ناظرین، اب آپ دنیا بھر میں کہیں بھی کال کر سکتے ہیں۔